Good morning, dear students. So in today's class, we are going to discuss about one of the most important topics of microeconomics, and it is about the production possibility curve or the production possibility frontier. So গতিকে আজিৰ শ্ৰেণীত আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই বিষয় বা ধাৰণাটি হৈছে উৎপাদন সম্ভাৱিতা ৰেখা, যিটোক আমি ইংৰাজীত প্ৰডাকশ্যন পচিবিলিটি ফ্ৰণ্টিয়াৰ বুলি কওঁ। চ' লেট আছ ষ্টাৰ্ট দি ক্লাছ। গতিকে আমি শ্ৰেণীটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। So first of all, what is production possibility curve? Before knowing the meaning of production possibility curve, let me tell you that we have unlimited wants or demand. We have already discussed in earlier classes that human wants are unlimited. We have unlimited wants. We have unlimited demand for many goods and services. But our resources are limited. We do not have unlimited resources in order to satisfy our unlimited wants. But we have limited amount of resources available to satisfy our unlimited wants or demand. That is why every society has to decide what quantity of resource is to be used for producing a particular commodity. We know that in order to produce a particular commodity, we want some resources, right? So resources may be raw materials, labors, capitals, etc. So different resources are required for producing different commodities. We know that we have unlimited ones. That means we require many commodities, and for the production of these commodities we require some resources. But the problem here is that the resources are limited, so we cannot produce each and every commodity that we want. So we cannot produce commodities that we want in extra amount or excessively. So we must limit our production so that our resources can be utilized optimally. We cannot waste our resources by producing extra amounts. So there are some basic problems which arise in economics, which we have already studied in the previous video titled as the basic problems of an economic system. That is why we have to choose about what is to be produced, how much to be produced, and for whom to be produced, right? So the production possibility curve, this particular concept, this popular concept of microeconomics, is based on these 3 points, that we have unlimited ones, then resources are limited, so every society has to decide what quantity of resources is to be used for producing a particular commodity. Now let us know the meaning of production possibility curve. Production possibility curve shows various combinations of two goods which can be produced with a given quantity of resource or technology. So let us examine the definition of production possibility curve in details. So first of all, it has been said that production possibility curve shows various combinations of two goods. First of all, it shows different combinations of two goods which can be produced with a given quantity of resource or technology. So in this case, the resource or technology is given. That means with the limited amount of resource or a limited amount of technology, you have to produce different combination of two goods. So let us take an example. Say you have 5 units of labor and 10 units of capital, right? You have 5 units of labor and 10 units of capital. So this is the resource that you have for producing different commodities. So that means your resource is limited. The quantity of resource that you have is limited, and it is of 5 units of labor and 10 units of
capital. Now by using this limited resource, you can produce different commodities, but production possibility curve assumes that you produce only two commodities, two commodities or two goods. For example, you are producing two commodities A and B. So in this case, with the resource that you have, that means 5 unit of labor and 10 unit of capital, you are going to produce two commodities A and B. So with the given resource, you can produce different combinations of A and B. If you for example, if you produce 10 units of A and you produce 5 units of B. Now if you want to increase the production of A, you must reduce the production of B. For example, if you increase the production of A by 2 units, then you have to reduce the production of B by 3 units, 4 units, etc. So that means you cannot increase the production of both the goods. If you increase the production of one good, then you have to reduce the production of the other good, because we have limited resources, because you have limited resource of 5 unit of labor and 10 unit of capital. So your resource or raw material, capital, labor, these are given, that means limited in quantity. So utilizing the resources, if you increase the production of A, then you must reduce the production of B. At a particular point of time, you cannot increase the production of both the commodities. If you increase the production of a particular commodity, then you must reduce the production of the other commodity. Okay, so now our production possibility curve connects different combinations of two goods which can be produced with a given quantity of resource or technology. That means with a given quantity of resource, in this example 5 unit of labor and 10 unit of capital, we can produce different combinations of two goods A and B. For example, 10 units of A and 5 units of B, then 8 units of A and 7 units of B, then 9 units of A and 10 units of B. So similarly, these combinations are connected by the production possibility curve. So প্ৰথমতে আমি উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা বা উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখা হেয়ানো কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি লওঁ। আমি জানো যে অৰ্থনীতি এখনত চাহিদাৰ তুলনাত সম্পদৰ যোগান সীমিত, অৰ্থাৎ মানুহে যিমান পৰিমাণে বিচাৰে তাতকৈ কম পৰিমাণৰ সম্পদহে উপলব্ধ। সেয়েহে বিভিন্ন দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উৎপাদনত কোনটো সম্পদ কিমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেই সিদ্ধান্ত প্ৰতিখন সমাজে গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সম্পদ বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে আবণ্টন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ফলত দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন সংমিশ্ৰণ বা জোঁট বা কম্বিনেশ্যনৰ উৎপাদন সম্ভৱ হয়। এনেদৰে বিভিন্ন বা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সম্পদৰ পৰা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰযুক্তি কৌশলৰ জৰিয়তে উৎপাদিত দ্ৰব্যসমূহৰ সকলো সম্ভৱপৰ সংমিশ্ৰণৰ সংহতিয়েই বা সংগ্ৰহেই হ'ল অৰ্থনীতিটোৰ উৎপাদন সম্ভাৱনা সংহতি। আৰু এখন অৰ্থনীতিৰ উৎপাদন সম্ভাৱনা সংহতিক চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমি যি কৌশল বা যি ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ৰেখা বা কৌশলটোকে আমি কি ক'ম? উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল অৰ্থনীতি এখনত আমাৰ চাহিদাৰ তুলনাত সম্পদৰ যোগান সীমিত। সম্পদ বুলি ক'লে আমি কেঁচা মাল মানে ৰ মেটেৰিয়েলছ, শ্ৰমিক বা শ্ৰম, তেনেকৈ মূলধন, মানৱ সম্পদ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সম্পদবিলাকক আমি একেলগে আমি ৰিচোৰ্চ বা সম্পদ বুলি কওঁ। আৰু কিন্তু সম্পদবিলাকৰ যোগান কি হৈছে? সীমিত। কিন্তু আনহাতে আমাৰ আৱশ্যকতা বা চাহিদা বা আমাৰ অভাৱ কি হয়? অসীম। বহুত অভাৱ আছে, কিন্তু সেই অসীম অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাক কিন্তু সীমিত পৰিমাণে আছে। গতিকে কি হয়, আমি সেয়েহে আমি সম্পদবোৰ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইটো আগতে আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। কাৰণ আমি আমাৰ সীমিত সম্পদসমূহক আমি কি কৰিব লাগিব? খুব উপযোগীকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি যি টি সামগ্ৰী বা অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে
অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কি কৰিব লাগিব, যিবিলাক সামগ্ৰী সঁচাকৈয়ে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সেই সামগ্ৰীসমূহে আমি উৎপাদন কৰিম, কাৰণ আমাৰ সেই উৎপাদনৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় সম্পদসমূহ আমাৰ সীমিত পৰিমাণে উপলব্ধ হৈ আছে। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণতে কি হয়, আমাৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ যি ধাৰণা, এই ধাৰণাটো অৰ্থবিজ্ঞানলৈ আহিছে। আমি এই উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাত আমি ধৰি লওঁ যে যিকোনো দুবিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, আৰু সেই দুবিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তোমাক এটা সীমিত পৰিমাণৰ সম্পদ দিয়া আছে। ধৰি লোৱা তোমাক 5 ইউনিটৰ শ্ৰম আৰু 10 ইউনিটৰ মূলধন তোমাক দিয়া আছে। ঠিক আছে, 5 ইউনিটৰ শ্ৰমিক বা শ্ৰম আৰু 10 ইউনিটৰ কেপিটেল বা মূলধন তোমাক দিয়া হৈছে। এতিয়া এই সীমিত পৰিমাণৰ সম্পদেৰে তুমি দুটা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব লাগে। সামগ্ৰী দুটা হৈছে এ আৰু বি। এতিয়া তুমি যদি এ সামগ্ৰীটো বেছিকৈ উৎপাদন কৰা, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, বি সামগ্ৰীটো কমকৈ উৎপাদন কৰিব লাগিব। আৰু এ সামগ্ৰীটো যদি কমকৈ উৎপাদন কৰা, তেতিয়া তুমি বি সামগ্ৰীটো বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰিবা। আমি এটা সময়তে দুয়োটা সামগ্ৰীয়ে বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ। ধৰি লোৱা তুমি এ সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণো বঢ়াব লাগে, বিৰ পৰিমাণো বঢ়াব লাগে। তেনেদৰে আমি নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ যি আমাক যি সম্পদ দিয়া হৈছে 5 ইউনিটছ অফ লেবাৰ এণ্ড 10 ইউনিটছ অফ কেপিটেল, সেইটো ফিক্সড হয়, সেইটো কি হয়, গিভেন, তাৰমানে সেইটো দিয়া আছে, সেইটো স্থিৰ হয়, সেইটো তুমি সলনি কৰিব নোৱাৰা। তোমাক যিহেতু দিয়ে দিছে 5 ইউনিটছ অফ লেবাৰ 10 ইউনিটছ অফ কেপিটেল, তুমি তাতকৈ বঢ়াব নোৱাৰা, সেইটো দিয়ে দিছে। গতিকে উইথ দি গিভেন এমাউণ্ট অফ লেবাৰ এণ্ড কেপিটেল, তুমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমোডিটি, তাৰমানে এটো যদি এৰ উৎপাদন যদি বৃদ্ধি কৰা, বিৰ উৎপাদনটো তুমি কমাই দিব লাগিব। দুইটাই একে সময়তে বঢ়াব নোৱাৰিবা। গতিকে আমি এই আমাক যদি এনেকৈ ৰিচোৰ্চটো যদি দিয়া যায়, 5 ইউনিট অফ লেবাৰ 10 ইউনিট অফ কেপিটেল, এনেকৈ যদি আমাক ৰিচোৰ্চ কিমান আছে দিয়া যায়, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিচোৰ্চ বা সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এ আৰু বিৰ বিভিন্ন কি কৰিব পাৰোঁ, আমি জোঁট কিছুমান উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা 10 ইউনিটৰ আমি এ উৎপাদন কৰিছোঁ, 8 ইউনিটৰ বি উৎপাদন কৰিছোঁ। তেনেকৈ 12 ইউনিটৰ এ উৎপাদন কৰিছোঁ, 6 ইউনিটৰ বি উৎপাদন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, 14 ইউনিটৰ এ উৎপাদন কৰিছোঁ, 4 ইউনিটৰ বি উৎপাদন কৰিছোঁ। তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এ আৰু বিৰ গোট বা জোঁট বা দ্ৰব্যৰ সংমিশ্ৰণ পাব পাৰোঁ। গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট বা সীমিত সম্পদৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন জোঁট বা গোটৰ আমি কিছুমান সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাই কি কৰে, সীমিত সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি আমি উৎপাদন কৰিব পৰা দুটা সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন গোট বা জোঁটবিলাকক কি কৰে, প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে আমি এটা উদাহৰণ ল'লে আমি গোটেই কথাটো বুজিবলৈ উজু হ'ব। গতিকে আমি এটা উদাহৰণ ল'বলৈ আগবাঢ়ো আহা। Now let us discuss the assumptions of production possibility curve. So first of all, production possibility curve assumes that the availability of commodities in the economy is fixed. That means there are a limited number of or a limited amount of commodity. Second assumption is resources are fully employed. All resources are fully employed. It is the second most important assumption taken by the production possibility curve. Thirdly, technology is unchanged. That means there is no change in technology, that is the technology is being given is fixed. Fourthly, resources are efficiently employed. Then resources are not equally efficient in the production of different commodities. Resources are not equally efficient in the production of different commodities. So there may be different commodities, and in the production of which we require resources, but these resources are not equally efficient in the production of different commodities. Some resources may be more efficient in the production of some particular commodities, and some resources may be less efficient in the production of some other commodities. So these are the assumptions of production possibility curve. And lastly,
only two commodities are produced in the economy. So this is the last assumption of the production possibility curve. It assumes that only two commodities are produced in the economy. However, this is an unrealistic assumption, because many commodities are produced in the economy, not only two commodities are produced in the economy. However, for theoretical purpose, the production possibility curve assumes that only two commodities are produced in the economy. So these are the assumptions of production possibility curve. সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ অভিধাৰণাসমূহ কি হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি উপলব্ধ প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে দুবিধ সামগ্ৰীৰ যিসমূহ জোঁট উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই আটাইবোৰ জোঁটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা কিছুমান অভিধাৰণাৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা কৰা হয়। এনে অভিধাৰণাসমূহ হ'ল: অৰ্থনীতিত উপলব্ধ সম্পদৰ পৰিমাণ স্থিৰ থাকিব। দ্বিতীয়তে, সম্পদসমূহ পূৰ্ণভাৱে নিয়োগ কৰা হ'ব। তৃতীয়তে, উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহৃত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কোনো ধৰণৰ সাল সলনি নহয়। চতুৰ্থতে, সম্পদসমূহ দক্ষভাৱে নিয়োগ কৰা হয়। পঞ্চমতে, সম্পদবোৰ সকলো ধৰণৰ দ্ৰব্যৰ উৎপাদনত সমানে দক্ষ নহয়, সেয়েহে এটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ পৰা আন এটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ বাবে যেতিয়া সম্পদৰ হস্তান্তৰ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰান্তীয় সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি হয় আৰু অৰ্থনীতিত কেৱল দুবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হয়। গতিকে এইকেইটা হৈছে কি হয়, উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাই ধৰি লোৱা কিছুমান অভিধাৰণা। এইকেইটা ধৰি লোৱা হয়, মানে তাত্ত্বিকভাৱে এইকেইটাত বিষয় ধৰি লোৱা হৈছে। যিটো আমাৰ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড বা বাস্তৱ পৃথিৱীত এইবিলাক সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। এইটো মাত্ৰ তত্ত্বটোৰ বিকাশ সাধন কৰিবৰ কাৰণে এইকেইটা ধৰা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে যিটো শেষৰ অভিধাৰণা, অৰ্থনীতিত কেৱল দুবিধ দ্ৰব্যহে উৎপাদন কৰা হয়, এইটোতো কেতিয়াও বাস্তৱ হ'ব নোৱাৰে। আমি জানো যে অৰ্থনীতিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ উৎপাদন কৰা হয়, কেৱল দুবিধ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা নহয়। Now let us take an example to elaborate the concept of production possibility frontier or production possibility curve. Suppose an economy produces only two goods, textbooks and computers, with its given resources. So it can produce all the following combinations of computers and books with the given amount of resources. So if the economy produces 0 computers, then it can produce 70 textbooks. Now if the economy produces 1 unit of computer, then the economy must reduce the production of textbook to 69. Then if the economy produces 3 units of computers, then it can produce 65 units of textbook. If the economy produces 7 units of computers, then it can produce only 39 units of textbook. And if the economy produces 9 units of computers, then it cannot produce any textbook. So resources are given, resources are limited. At the same time, you cannot increase the production of both goods. That means if you increase the production of computers, then you must reduce the production of textbooks. So this is how the production possibility curve works. So we have discussed an example of how production possibility curve works. Now let us move to the most important part of the discussion. It is the graphical or diagrammatical representation of the production possibility curve. So I have been using the example given to you a few seconds back. So I have used that particular example to formulate the production possibility curve in a diagrammatical way. So on the OY axis I have taken computer, that means the unit of computer produced, and on the OX axis I have taken the units of textbooks produced. So in this diagram you have seen that the various combinations of two goods, that is computers and textbooks, are plotted on this blue curve. That means this particular curve, that means the blue line or curve, is connecting the different combinations of two goods, computers and textbooks, which are being produced with the given amount of resource in the economy. For example,
if you produce 9 units of computers, you are producing only 0 units of textbooks. And on the other hand, if the economy produces 70 units of textbooks, then the unit of computer produced is 0. So if you increase the production of computer, then you must reduce the production of textbook, and if you increase the production of textbook, then you must reduce the production of computers. So in this diagram you have seen that first of all, the blue curve is representing the production possibility curve. So this blue curve is the production possibility curve. This curve is connecting different combinations of two goods, computers and textbooks, which are being produced by using a given amount of resource or given type of technology. So this is the shape and the drawing method of the production possibility curve. উৎপাদন সম্ভাৱনীয়তাৰ ৰেখা কিদৰেনো গঠন কৰা হয় বা কিদৰে অংকন কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি এটা উদাহৰণ ল'লে ভাল হ'ব। উদাহৰণ এটাৰ সহায়ত আমি উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ ধাৰণাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা। ধৰি লোৱা এখন অৰ্থনীতিত সকলোবোৰ সম্পদ কেৱল দুবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই দ্ৰব্য দুবিধ হৈছে X আৰু Y। অৰ্থনীতিৰ উপলব্ধ প্ৰযুক্তি কৌশলৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰিব পৰা X আৰু Y ৰ বিভিন্ন জোঁটসমূহ তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হৈছে। জোঁটবোৰ দেখুওৱা হৈছে A, B, C, D, D আৰু E, আৰু X দ্ৰব্য, Y দ্ৰব্য আমি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তম্ভটোত দেখিছোঁ। গতিকে আমি এই তালিকাখন বিশ্লেষণ কৰিলে দেখোঁ যে যদিহে X দ্ৰব্যটো শূন্য পৰিমাণে মানে X দ্ৰব্যটো শূন্য পৰিমাণে উৎপাদন কৰা হয়, মানে X দ্ৰব্য যদি উৎপাদন কৰা নহয় অকণো, তেতিয়া Y দ্ৰব্যটো আমি সৰ্বাধিক পৰিমাণে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। 10 ইউনিটৰ বা 10 ইউনিটছৰ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে X দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ যদি 1 কৰি দিওঁ, X দ্ৰব্যৰ উৎপাদন যদি বঢ়াই 1 কৰোঁ, তেতিয়া Y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ আমি 9 কৰিবলগীয়া হৈছে। তেনেকৈ X দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ যদি আমি 2 কৰিছোঁ, Y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ আৰু কমি 7 হৈছে। তেনেকৈ X দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ যদি আমাৰ 3 হৈছে, Y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ কি হৈছে 4 হৈছে। তেনেকৈ X দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ যদি আমি 4 ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি Y দ্ৰব্য শূন্যতা, তাৰমানে এটাও আমি উৎপাদন কৰিব পৰা নাই। তাৰমানে ইয়াত দেখিছোঁ X দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আৰু Y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ কমি গৈ আছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমি দুইটা দ্ৰব্যই কি কৰিব পাৰোঁ, মানে দুইটা দ্ৰব্যই আমি একে সময়তে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ। X দ্ৰব্যৰ উৎপাদন যদি তুমি বৃদ্ধি কৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি Y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণটো উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কমাব লাগিব। একে সময়তে আমি দুইটা দ্ৰব্যৰ পৰিমাণেই বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই তালিকাখনত সেইকেইটাকে দেখুওৱা হৈছে। আটাইখিনি সম্পদ যদি X দ্ৰব্য উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেন্তে সৰ্বাধিক 4 একক X দ্ৰব্য উৎপাদন হ'ব। আনহাতে আটাইখিনি সম্পদ যদি Y দ্ৰব্যৰ উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সৰ্বাধিক 10 একক Y দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব পৰা যাব। সম্পদৰ আবণ্টনৰ সাল সলনিৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিত X আৰু Y বেলেগ বেলেগ জোঁট যেনে B, C, D আদি উৎপাদন কৰাটো সম্ভৱ। গতিকে অৰ্থনীতিৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয়তাক চিত্ৰৰ সহায়তো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিলে বা চিত্ৰৰ সহায়ত দাঙি ধৰিলে অৰ্থনীতিৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখাডাল কেনেকুৱা হ'ব, আমি সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহা। গতিকে আগৰ উদাহৰণটোত আমি যিটো X আৰু Y দ্ৰব্যৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, সেই উদাহৰণটোক আমি চিত্ৰৰ সহায়ত চিত্ৰৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰিলে এনেধৰণৰ আমি চিত্ৰ এটা পাম। এই কাষৰ যিটো চিত্ৰ, ইয়াত উৎপাদন সম্ভাৱনাবোৰ দেখুওৱা হৈছে। AE ৰেখাডাল হৈছে অৰ্থনীতিৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা। নীলা ৰঙৰ যিডাল ৰেখা আছে ইয়াত AE, সেইডাল হৈছে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা বা ৰেখা। আৰু AE ৰেখাডালত থকা যেনে AB বা ৰেখাডালৰ তলত থকা যেনে M, যিকোনো বিন্দুৱে অৰ্থনীতিত উপলব্ধ সম্পদেৰে উৎপাদন কৰিব পৰা X আৰু Y ৰ এটা জোঁটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ৰেখাডালে এবিধ দ্ৰব্যৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ লগত সৰ্বোচ্চ কিমান পৰিমাণে আনবিধ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব পাৰি তাক দেখুৱায়। এই ৰেখাডালত আচলতে কি কৰা হয়, আমি ইতিমধ্যে X আৰু Y ৰ বিভিন্ন জোঁটবিলাক বা গোটবিলাকৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। যদি X দ্ৰব্যটো ধৰা 5 ইউনিটৰ উৎপাদন কৰিছে, তেতিয়া Y টো 0 পৰিমাণে কৰিছে। X টো যদি আমাৰ 1 কৰিলে, Y টোৰ পৰিমাণ কমি গ'ল, 4 হ'ল। তেনেকুৱা বিভিন্ন গোট যিবিলাক আছে, সেই গোটবিলাকক কি কৰা হয়, এই উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডালে কি কৰে, প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আন কথাত উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডালে কি কৰিব, তেনেকুৱা দুটা সামগ্ৰীৰ উৎপাদন হ'ব পৰা বিভিন্ন গোটবিলাকৰ যি বিন্দু, সেই বিন্দুবিলাকক কি কৰিব,
সেট কৰিব বা বিন্দুবিলাকৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব গতিকে এই ৰেখাডালত আমি তোমালোকে যদি চোৱা আমি দেখিছোঁ যে y দ্ৰব্যৰ যদি 10 পৰিমাণে উৎপাদন কৰিছে y টো যদি 10 ইউনিটছৰ কৰিছে তেতিয়া x ৰ পৰিমাণ কিমান হৈছে 0 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ x দ্ৰব্যটো যদি 4টা ইউনিটৰ উৎপাদন কৰিছে তেতিয়া হলে y দ্ৰব্যৰ উৎপাদন হৈছে কিমান 0 ঠিক আছে আৰু তাৰ মাজত এই দুটা চৰম বিন্দু a আৰু e ৰ মাজত আমাৰ বিভিন্ন কম্বিনেশ্যন আছে যেনেকৈ b c d এই গোটেই b c d এইবিলাকক কি কৰা হয় কৰে আমাৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখাডালে কানেক্ট কৰে ঠিক আছে সংযোগ কৰে গতিকে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখা হৈছে এনেকুৱাই ই কি কৰিব বিভিন্ন দুটা সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন গোটসমূহক বা জোটসমূহক কি কৰিব সংযোগ কৰিব আৰু যিকেইটা সামগ্ৰী কি কৰা হৈছে এটা বিশেষ বা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু টেকনলজি বা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি উৎপাদন কৰিছোঁ Let us discuss the key points of the production possibility curve. In business analysis, the production possibility frontier is a curve illustrating the varying amounts of two products that can be produced when both depend on the same finite resources. The production possibility frontier demonstrates that the production of one commodity may increase only if the production of the other commodity decreases. The production possibility frontier is a decision-making tool for managers deciding on the optimum product mix for the economy. উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাত থকা প্ৰতিটো বিন্দুৱে x আৰু y দ্ৰব্যৰ একোটা জোঁটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিসমূহ জোঁট অৰ্থনীতিৰ সম্পদসমূহ পূৰ্ণভাৱে আৰু দক্ষতাৰে প্ৰয়োগ কৰিলে উৎপাদন কৰিব পাৰি আনহাতে ৰেখাডালৰ তলত থকা যিকোনো এটা বিন্দুৱে x আৰু y দ্ৰব্যৰ এনেকুৱা এটা জোঁটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিটো জোঁট উৎপাদন কৰোঁতে সম্পদসমূহ পূৰ্ণভাৱে নিয়োগ কৰা হোৱা নাই বা দক্ষতাৰে কামত খটুৱা নাই অৰ্থাৎ ইয়াত সম্পদৰ অপচয় হৈছে আন কথাত উৎপাদন সীমাৰেখাৰ তলৰ বিন্দু এটাই নিবনুৱা সমস্যা আৰু অৰ্থনীতিৰ অদক্ষতাক নিৰ্দেশ কৰে গতিকে যেতিয়া অৰ্থনীতিটোৱে সম্পদসমূহক দক্ষতাৰে প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া আমি পইণ্টবিলাক উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখাডালৰ ওপৰত পাম তাৰমানে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখাডালৰ লগতে একেলগে থাকিব পইণ্টবিলাক আৰু যদি পইণ্টটো যদি কিবা এটা মানে কম্বিনেশ্যনৰ পইণ্টটো যদি এটা জোঁট এটাৰ পইণ্টটো যদি আমাৰ তলত থাকে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখাডালৰ তলত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে সেই জোঁটটো উৎপাদন কৰোঁতে অৰ্থনীতিটোৱে সম্পদসমূহক দক্ষতাৰে প্ৰয়োগ কৰা নাই So with the discussion we have come to know the different features of production possibility curve. First of all, the production possibility curve negatively slopes from left to right. It is because if we increase the production of the first good, then we must reduce the production of the other good. It is because resources are limited. Secondly, the production possibility curve is concave in to the origin because resources are not equally efficient in the production of different commodities. More and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. So these are the two important features of production possibility curve. উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ কি কিনো বৈশিষ্ট্য আছে সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলোঁ প্ৰথমতে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ নিম্নমুখী ঢালৰ হয় এনে হোৱাৰ কাৰণ হ'ল সম্পদৰ দক্ষ আৰু পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত আমি কোনো এবিধ দ্ৰব্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আনবিধ দ্ৰব্যৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি x দ্ৰব্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰোঁ তেন্তে y দ্ৰব্যৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডাল মূল বিন্দুৰ প্ৰতি অৱতল এনে হোৱাৰ কাৰণ হ'ল সম্পদবোৰ সকলো ধৰণৰ দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সমানে দক্ষ নহয় অৰ্থাৎ y দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা সম্পদৰ সকলোখিনি x দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ কাৰণে সমানে দক্ষ নহয় সেয়েহে x দ্ৰব্যৰ যিমানে অতিৰিক্ত গুণ উৎপাদন কৰিবলৈ বিচৰা হয় সিমানেই y দ্ৰব্যৰ উৎপাদন কাৰ্যৰ পৰা অধিক পৰিমাণৰ সম্পদ x দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ কাৰণে স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ x দ্ৰব্যৰ প্ৰতিটো অতিৰিক্ত গোটৰ উৎপাদনৰ কাৰণে পূৰ্বতকৈ অধিক y দ্ৰব্যৰ উৎপাদন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে এই দুটা হৈছে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ বৈশিষ্ট্য তোমালোকে চমুকৈ মনত থব পাৰা প্ৰথম কথাটো হ'ল উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ নিম্নমুখী ঢালৰ হয়
আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডাল মূল বিন্দুৰ প্ৰতি অৱতল। So with this, I would like to conclude today's class. If you have any doubt, any query or comment, please use the comment box and give your comment there. So আমি আজিৰ শ্ৰেণীটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো। তোমালোকৰ কিবা যদি মন্তব্য আছে, মতামত আছে, প্ৰশ্ন আছে, তেনেহলে কমেন্ট বক্সত দিবলৈ নাপাহৰিবা। Thank you.